ఓం శివాయ గురవే నమః. శుభోదయం. అందరికి నమస్కారం. ఓకే, సో స్టార్టింగ్ ప్రేయర్. నమస్కార ముద్ర. అందరూ మ్యూట్ లో ఉండండి దయచేసి. గెలాక్సీ A20 చాలా నాయిస్ వస్తుందమ్మా, చూసుకోండి. ఓకే, ఐఎమ్ మ్యూటింగ్ ఎవ్రీబడి నౌ. ఓకే, స్టార్టింగ్ ప్రేయర్. योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोथं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. ఓం శివాయ గురువే నమః. ఓకే, సో ఫస్ట్ సిస్టమ్ ని వార్మప్ చేసుకోవాలి, చార్జప్ చేసుకోవాలి. సో యోగిక్ జాగింగ్ ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్. ఓకే, స్ట్రైట్ గా నిలబడండి అండ్ ముద్ర ఆది ముద్ర. ఓకే, నౌ రెండు పాదాలు స్ట్రైట్ అండ్ ప్లీజ్ డూ అలాంగ్ విత్ మీ. నాతో పాటు చేయండి. బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ స్పీడ్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా అండి? కమాన్ స్టార్ట్. ఓకే, కంటిన్యూ అగైన్ వన్ మోర్ టైం. ఇలా జస్ట్ ఒక 2 సార్లు మనం యోగిక్ జాగింగ్, జస్ట్ ఒక 30 సెకండ్స్ కూడా కాలేదు, అవునా? ఒక్కొక్కసారికి. బట్ యువర్ ఎంటైర్ సిస్టమ్ గాట్ చార్జ్డ్ అండ్ ద ఎనర్జీ సర్క్యులేషన్, blood circulation, it will be fully activated and it is good for your heart, lungs, legs, hands. So this yogic jogging will help you for overall stimulation, overall strengthening. Okay, now standing yogasana. మొట్టమొదటి యోగాసన you all know, Tadasana, right? Okay, Tadasana. Fine. Just look at me and continue. Okay. పాదాలు రెండు దగ్గర, both the feet close and together. Now inhale
నాతో పాటు చేయండి బికాస్ యూ హ్యావ్ డన్ yesterday, రైట్? సో నాతో పాటు చేయాలి. తాడాసన. ఇన్హేల్, raise the both hands and clasp, reverse and up. Inhale and up. ఇలా ఎదురుగా ఉన్న పాయింట్ ని అలాగే తదేకంగా చూడండి. ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ ద పాయింట్ అండ్ గేజ్ ద పాయింట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. Breathe out and down. సో ఈ తాడాసన అంటే పామ్ ట్రీ పోస్చర్. దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ యువర్ బాడీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ బాడీ బ్యాలెన్స్, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ద ఫోకస్. ఓకే, ఇంకోసారి డూ వన్ మోర్ టైమ్. Clasping the hands, putting it reverse and up. Breathe in and put your body weight on the toes. కాలి వేళ్ళ పైన శరీర బరువు వేయాలి. ఇలా ఇన్హేల్ అండ్ అప్. Exhale and down. ఓకే, ఇది తాడాసన. నెక్స్ట్ తిర్యక్ తాడాసన. దిస్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ యువర్ బెల్లీ. మీ బెల్లీ ఫ్యాట్ ని తగ్గిస్తుంది. ఓకే, నౌ ప్లీజ్ డూ అలాంగ్ విత్ మీ. నాతో పాటు చేయండి. Inhale and up. Raise the hands up. Now breathe out. Tilt left side like this. Breathe in straight. Now breathe out right. Breathe in straight. Again, do 2 more times. Left, straight. Right, straight. Left, straight. Right and straight. Now relax. Hands down. ఇది తిర్యక్ తాడాసన. It is very good for your belly, side belly. Okay, next vrikshasana, tree pose. Vrikshasana. Bring your left. Okay, when you are standing V shape, right? Now bring your left leg to your right thigh like this and balance with the hands and up. Inhale and up. Look at the point in front of you. Breathing normal ఈ పొజిషన్ లో. Vrikshasana. Breathe out, down. Next, right leg. Balance with the hands and up.
Vrikshasana will improve your lung capacity also. Breathe out and down. Like this. You can do multiple times. Okay. Vrikshasana improves your lung capacity also. Because when you are doing your hands up, the rib cage, lung area, the diaphragm is expanding, right? And by that, your lung capacity also will increase. Okay. After Vrikshasana, next Hasta Uttanasana and Pada Hastasana. These two you have done in Surya Namaskar. Now, while doing Yogasana also, యోగాసనాలు స్టాండింగ్ యోగాసనాలు చేసేటప్పుడు కూడా హస్త ఉత్థానాసన అండ్ పాద హస్తాసన ఈ రెండు కూడా చెయ్యాలి. ఓకే, లెట్స్ డూ. కాళ్ళు రెండు వి షేప్ లో ఉండాలి, ఇలాగా. లెగ్ స్ట్రైట్, హ్యాండ్ స్ట్రైట్. ఓకే, ఇలాగ ఉండండి. అండ్ హస్త ఉత్థానాసన. Inhale and bend back, and while doing Pada Hastasana, exhale and bend forward. Hasta Uttanasana and Pada Hastasana. Again, Hasta Uttanasana and Pada Hastasana. Again, Hasta Uttanasana and Pada Hastasana. Hands up and come straight. Okay, everybody come up. Hasta Uttanasana and Pada Hastasana. Okay. Hasta Uttanasana, it improves the lung capacity and the balance, body balance, and the flexibility of the spine. Pada Hastasana. Breathe out and completely down. This will also improve the lung capacity, totally the squeezing, and also spinal health. Okay. Next, Ardha Chakra Asana, half wheel pose. Ardha Chakra Asana. How to do? See. ఓకే, కాళ్ళు రెండు వి షేప్ లో ఇలా నిలబడండి. అండ్ ఈ రెండు చేతులు నడుం వెనకాల ఇలా ఆన్ యువర్ బ్యాక్. Both the palms on your back like this. Like this. Okay. Now, Ardha Chakra Asana. Inhale and bend back. Like this.
Exhale, straight. Do one more time. ఇంకోసారి. Inhale, bend back. This is Ardha Chakra Asana, half wheel pose. Good for your lower spine. క్రింది వెన్నెముక భాగానికి చాలా చాలా మంచిది. ఓకే, నౌ ఉత్కటాసన, wall chair. That means like a wall chair, but the position like this. You are putting both the palms, both the feet together, and palms also together in Namaskara Mudra, and put Namaskaram like this, and bend your knees like this. ఇలా సైడ్ నుంచి చూడండి. ఇప్పుడు ఇలా బెండ్ అయినప్పుడు, మోకాలు బెండ్ చేసినప్పుడు బాడీ ముందుకు వంగకూడదు. Don't bend your body like this. No, not like this. It is like this, like this, like a wall chair. Okay, so now everybody do along with me. Utkatasana. Okay, you just stand with your feet straight, put Namaskaram, align with your earlobes, the hands and earlobes alignment. Now bend your knees like this, like this. Breathe in, breathe out, speed. Breathe in, up. Breathe out, down. This is Utkatasana. Very good for your thighs, knees, and also improves the lung capacity. While you are doing your hands up like this, right? Now, the overall lung area, ఊపిరితిత్తుల ఆ స్పేస్ ఎక్స్పాండ్ అయ్యింది, పెరిగింది. ఓకే, సో వెరీ గుడ్ ఫర్ యువర్ lung health. Okay, next, after Utkatasana, next Katichakrasana. How to do? Like this. Stand like this, hands forward. Now breathe out, left. Breathe in, straight. Okay, now the palms you can put like this also, in shoulder distance. This is also fine. Now do like this, hands forward. Now do along with me. Breathe out, left. Breathe in, straight. Breathe out, right. Breathe in, straight. Now breathe out, left. While you going into left, after going to left, breathe in, breathe out, normal. Breathe in, straight. Breathe out, right.
Here in this position, normal breathing. Now, breathing straight. Do one more time. Breathe out left and normal breathing. Breathing straight. Breathe out right and normal breathing. Breathing straight. This is Katichakrasana. This is very good for your overall belly health. నడుముకి చాలా మంచిది. Okay, total twisting is happening, right? Now, Garudasana. Garuda Asana. How to do? Just see. ఇక్కడ in this Garuda Asana, just look at my hands. Okay, you need to put like this. See, like this and like this. That means like this. See, from the side view, like this. Okay, from the side view. Just look at me like this. And ఈ మోచేతుల దగ్గర on your elbow, you need to clasp your overall hand from the elbow to palms. Okay, like this, like this, like this. Okay, like this. Right elbow on the left and also left elbow on the right, like this, like this. Okay, okay. Now the knees, మోకాళ్ళు ఇలా ఉండాలి. మోకాళ్ళు కూడా, knees also clasping like this and bend down like this. Okay, I will show you from the front. Okay, okay. Knees, మోకాలు చూడండి ఇలా, ఇలా పెట్టేసి complete clasp and down like this. Spine back like this. Okay, just look at from the side view. Clasp the knees and bend down like this. And hands up like this. Very good for your lung health. Okay, సరే, please do along with me. నాతో పాటు చేయండి. Garudasana. First, clasp your knees like this and clasp your elbows and hands and bend down like this. Side నుంచి కూడా చూడండి. Don't bend your body forward. It is like a chair only, like straight, spine straight, like this. Okay, very good. This is Garudasana, eagle bird pose. Now, Anjaneya Asana, Hanuman, Anjaneya Asana. How to do? Just see. Okay, this you have to look at from the side view. Okay, look at from the side view. Now, put your left palm backside and right front like this, and here left knee on the ground, right feet like this. Okay, and hands namaskara mudra like this, and you need to inhale and bend back. Okay, inhale and bend back like this. Okay, just observe like this.
Exhale and stay. Okay, one more time. రెండు కాళ్ళు ఇలా ఉండాలి. Okay, and front feet straight and hands namaskara mudra. Then inhale and bend back like this. Okay, now please do along with me. నాతో పాటు చేయండి. Okay, I am showing you from the front view now. Okay, like this, and namaskara mudra like this, and breathe in and bend back. Breathe out, stay. Do the same from the left leg like this. Right leg goes back, left comes straight. Okay, okay. Now hands up, namaskara mudra, and breathe in, bend back. Breathe out, stay. Like this. From the left hand, from the right leg, from the left leg, you have to do two sides. Okay. Anjaneya asana, Hanuman. It is very good for your lung capacity. See, okay, just look at me. While I am doing like this, నా ఊపిరితిత్తుల భాగము పెరిగింది, అవునా? సామర్థ్యం పెరిగింది, సైజ్. Now, when I am inhaling, bending back, automatically my inhalation is improving, right? Like this. So this is Anjaneya asana. Okay, next, last, Malasana. Malasana is very good for your gut health. Mala visarjanaku, for easy gut health, to get two finger easily, then you have to do Malasana. Malasana, how to do? Just look at me first. రెండు పాదాలు distance, in a distance and in straight direction. Okay, not like this. No, not like this. Not in a V shape. It is like this. Straight. Okay. Now squat down and your both the elbow like this and namaskaram like this. And your back is not bending down like this. It is straight like this. Okay. Okay. Just look at this from the side view also. Okay. Like this and like this. My back is completely straight, not like this, not like this. Okay. It is like this. Head straight, spine straight, and namaskaram. Breathe in, breathe out, speed. This is very good for your gut health. Okay, please do along with me. నాతో పాటు చేయండి. Put your both the feet like this and squat. And both the elbow at the knees. And spine straight, head straight. Breathe in, breathe out, speed. Put namaskaram. How much time you can stay here?
in the squatting position. You can stay. Okay. Now come up or sit down. Sit down and stay in Namaskara Mudra. Eyes closed, spine straight. Sit completely, comfortably sit on the mat. Spine straight, head straight, eyes closed. Please close your eyes. Put Namaskaram. Lakshmikantam Garu, please stay in Namaskaram. Eyes closed. Breathing normal. Renuka Devi Garu, Namaskaram. Namaskara Mudra, eyes closed. Everybody, please go with the instructions. Okay, slowly open your eyes. Very slowly. So, totally, how many standing yogasana you have done? Can anybody tell me? How many yogasana, standing yogasana you have done? Okay, not counted, huh? You can unmute and tell. 12. Hmm? 12 అండి. ఎన్నమ్మా? 12. 12. 12. ఓకే, ఇంకెవరైనా? ఓకే, ఇంకెవరైనా? ఓకే, ఫస్ట్ ఏం చేశారు? తాడాసన. యోగిక్ జాగింగ్ అది వామప్, అది జస్ట్ దట్ ఈస్ నాట్ యోగాసన. ఓకే, ఫైన్. 11. తాడాసన, తిర్యక్ తాడాసన, తిర్యక్ తాడాసన. Vrikshasana. Everybody, you need to remember, because tomorrow onwards, sometimes you need to practice. I am going to correct your practice, right? To get the perfection. So the list I will put in the chat also, and in the WhatsApp also. If anybody ping me, I will give you. Sare, count cheyandi. First tadasana, next తిర్యక్ తాడాసన, tiryak tadasana, next వృక్షాసన, vrikshasana, next హస్త ఉత్తాసన. గరుడాసన, hasta uttanasana, ఆ తర్వాత పాద హస్తాసన. 5. నెక్స్ట్ Sanjanayasana. అర్ధచంద్రాసన. అర్ధ చక్రాసన. 6. నెక్స్ట్ ఉత్కాట. ఉత్కటాసన. నెక్స్ట్ గరుడ, కటి చక్రాసన. నెక్స్ట్ గరుడాసన. నెక్స్ట్ ఆంజనేయ. ఆంజనేయ ఆసన. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ మలాసన. అండ్ ఇనీషియల్ గా ఏం చేశారు? యోగిక్ జాగింగ్. యోగిక్ జాగింగ్. ఆ తర్వాత ఇవన్నీ చేశారు, టోటల్ 11. అండ్ ఆఫ్టర్ మలాసన, దెన్ యు ఆర్ సిట్టింగ్.
దట్ మీన్స్ టోటల్ ఇంక్లూడింగ్ ద యోగిక్ జాగింగ్ 12. అవునా? Right. సో all these 12 yogasana, standing yogasana, it will help you to increase your lung capacity. అంటే స్టాండింగ్ యోగాసనాలలో చాలా ఉంటాయి, కానీ కైలాస మానస సరోవరకు మాత్రమే మనకు యూజ్ అయ్యేలాగా, అంటే మెయిన్ బాడీ స్ట్రెంథనింగ్, శరీర దృఢత్వము మరియు ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యము, లంగ్ కెపాసిటీ, ఇవి రెండు మనకు ముఖ్యం, అతి ముఖ్యం. అవునా? Yes. సో ఇవన్నీ మీరు చేసిన ప్రతి ఒక్కటి చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మీ బాడీ స్ట్రెంథనింగ్కి, ప్లస్ లంగ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకేనండి? మరి ప్రతిరోజు చేస్తారా లేదా స్కిప్ చేస్తారా, వదిలేస్తారా? చేస్తాం సార్. ఓకే. సో ఈ రోజు చేస్తున్నామండి అన్ని A to Z. మార్నింగ్ 3 o'clock నుండి స్టార్ట్ చేసి 5 o'clock కరెక్ట్ కంప్లీట్ చేస్తాను. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ డూ డైలీ. నేను ఏం చేస్తున్నానంటే చాట్లో మీకు టైప్ చేసి ఇస్తున్నాను, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, యోగిక్ జాగింగ్ అండ్ ఆల్ ద 12 names I have given in the chat. Yogic jogging, Tadasana, Tiryak Tadasana, Vrikshasana, Hasta Uttanasana, Padahastasana, Ardhachakrasana, Katichakrasana, Utkatasana, Garudasana, Anjaneyasana and Malasana. ఇవన్నీ టోటల్ 12. 12 సంవత్సరాల పుష్కర కాలం, 12 సంవత్సరాలకు ఒక్కసారి వచ్చే అశ్వ సంవత్సరం. అశ్వ సంవత్సరం, ద రెడ్ ఫైర్ హార్స్ ఇయర్. అవునా? ఇవన్నీ రిలవెంట్ అన్నమాట. ఎవ్రీథింగ్, ప్రతి ఒక్కటి మీకు నేర్పించేది, ప్రతి ఒక్కటి మీరు చేసే ప్రతి ఒక్కటి ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ద అల్టిమేట్ యాత్ర. ఓకే, యాత్రలలో రారాజు వంటి యాత్ర. అవునా? మరి అలాంటి యాత్రకు ఎలా తయారవ్వాలి? ఇలాగే మీటింగ్ అయిపోయి చాట్ లో ఎలా చూడాలి సార్? మీటింగ్ అయిపోయాక చాట్ లో ఎలా చూడాలా? మీటింగ్ నడిచేటప్పుడే చూడండి. తర్వాత చూడడం కుదరదు కదా. తర్వాత మీరు మీటింగ్ అయిపోగానే వెంటనే మనం క్లోజ్ చేసేస్తలేం కదా, వెంటనే ఆర్ వి వైండింగ్ అప్? నో, వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. ఓకే, ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ ఇంకా ఉంది టైము. సో నెమ్మదిగా తీరిగ్గా ఆ చాట్లోకి వెళ్ళి కాపీ పేస్ట్ చేసుకోండి, మీ వాట్సాప్లోనో ఇంకెక్కడైనా మీకు సేవ్ చేసుకోండి. లేదు నా నంబర్ ఉంది కదా, గురుజీ స్క్రీన్ షాట్ చేసుకోమని చెప్పండి. స్క్రీన్ షాట్లు ఇవన్నీ మళ్ళా రాసుకోవాలిగా. స్క్రీన్ షాట్ అంటే మళ్ళా అది ఎలా తీయాలి, మళ్ళా దాంట్లో ఎలా రాసుకోవాలి. సో ఎన్నో ఉపాయాలు. లేదా నా నంబర్ ఉందిగా, జస్ట్ నాకు మెసేజ్ చేసి ఈ స్టాండింగ్ యోగాసనాల పేర్లు ఇవ్వండి అని అంటే సరిపోతుంది, అంతే. యూ విల్ గెట్ ఇట్ కదా. ఓకే, సరే. అయితే ఇప్పుడు మంత్ర సాధన. మంత్ర సాధనలో మొత్తం ఎన్ని మంత్రాల గురించి ఇప్పటి వరకు మీరు తెలుసుకున్నారు ఇన్ డెప్త్ గా? నంబర్ 1 ఔం. అవునా? అకార ఉకార మకార గురించి చాలా డెప్త్ గా మీరు తెలుసుకున్నారు. అవునా? ఆ తర్వాత శ్రీ గాయత్రి మహామంత్రము, ఆ తర్వాత మహామృత్యుంజయ మంత్రము, ఆ తర్వాత సహజీవన మంత్రం, సహజీవన మంత్రము, అండ్ మధ్యలో ఒకటి నేర్చుకున్నారు, ఏంటి? మహామంత్రము, ఓం నమ శివాయ గురించి కూడా తెలుసుకున్నారు. అవునా? ఇవన్నీ మనం ప్రతిరోజు పలికే మంత్రాలు, శ్లోకాలే. అండ్ ఇంకొకటి మనం పలుకుతాము ప్రతిరోజు, అది అయిపోయింది నిన్న కదా.
అసతోమ సద్గమయ. ఆ ఏంటి? అసతోమ సద్గమయ, తమసోమ జ్యోతిర్గమయ. అమృతాంగమయ. ఓకే, ఇది ఎలా పలకాలి? అందరూ కళ్ళు మూసుకొని నమస్కార ముద్రలో కూర్చోండి. లైన్ బై లైన్ వి విల్ చాంట్. కళ్ళు మూసుకోండి, ఐస్ క్లోజ్, స్పైన్ స్ట్రైట్, హెడ్ స్ట్రైట్. బ్రీతింగ్ నార్మల్. ఇది ప్రతిరోజు పలికేదే కాబట్టి నాతో పాటు పలకండి. ఓకే, నాతో పాటు పలుకుతూ ఉండండి. ఫస్ట్ ఇన్హేల్ అండ్ స్టార్ట్. అసతో మా సద్గమయ, తమసో మా జ్యోతిర్గమయ, మృత్యోర్మా అమృతంగమయ. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. అగైన్ ఇన్హేల్. అసతో మా సద్గమయ, తమసో మా జ్యోతిర్గమయ, మృత్యోర్మా అమృతంగమయ. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. బ్రీత్ ఇన్ అగైన్. అసతో మా సద్గమయ, తమసో మా జ్యోతిర్గమయ, మృత్యోర్మా అమృతంగమయ. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఐస్ క్లోజ్. నమస్కార ముద్ర అలాగే ఉండండి. Okay, now slowly open your eyes. ఈ మంత్రాన్ని పవమాన మంత్రము అని కూడా అంటారు. పవమాన అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, అర్థం ఏంటంటే, పవమాన మీన్స్ బీయింగ్ ప్యూరిఫైడ్. ప్యూరిఫైడ్ అంటే ఇది మనల్ని ప్యూరిఫై చేస్తుంది, పవిత్రం చేసేస్తుంది. ఎలాంటి దోషాలు మలినాలు ఏమీ లేకుండా ఇది మనల్ని క్లీన్ చేసేస్తుంది. పవమాన మంత్రము, ఇట్ విల్ గివ్ ప్యూరిఫికేషన్. సో బీయింగ్ ప్యూరిఫైడ్, మనల్ని మనం క్లీన్ చేసుకోవడం. కపాలభాతిలో క్లీన్ అయిపోతున్నాం కదా, ప్యూరిఫై అయిపోతున్నాం కదా. సేమ్ దిస్ మంత్రం ఆల్సో, పవమాన మంత్రము, ఇట్ విల్ ప్యూరిఫై. ఇది యజుర్వేదం నుంచి వచ్చింది. యజుర్వేదము, వేదాలు
all the Vedas are the source for every single knowledge. మొత్తం నాలెడ్జ్కి సోర్స్ ఏంటంటే వేదాలు. యోగా అనేది వేదాల కంటే ముందు ఉన్నది యోగా. సో వేదాల కన్నా ఇంకా ఏదైనా చాలా గొప్పది ఇంకేదైనా ఉందా, లేదా వేదాలకు సరి సమానమైనది ఏదైనా ఉందా అని అంటే యోగా. మరి అట్లాంటి దివ్యమైన విజ్ఞానము మనకు దక్కుతా ఉంది పరమశివుడి కృప వల్ల. అవునా? Yes, sir. ఎంతటి భాగ్యము, ఎంతటి అదృష్టము ఇది, ఏ జన్మ పుణ్య ఫలము. యోగా ఈజ్ నాట్ ఎ స్మాల్ నాలెడ్జ్, స్మాల్ థింగ్. అండ్ యోగా ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ట్విస్టింగ్ అండ్ టర్నింగ్ ద బాడీ. నో. ప్రతిరోజు మ్యాట్ వేసుకొని యోగాకి వెళ్తున్నాను అని చెప్పి ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరి ఒక గంట సేపు ఎక్సర్సైజ్ లాగా చేసి ఇంటికి రావడం, ఈజ్ దట్ యోగా? నో, దట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ యోగా, చిన్న అంశం అది. అవునా? సో అలాంటి గొప్ప ద స్టాండర్డ్ అత్యంత పురాతనమైన జ్ఞానం మనకు లభించింది. ఎవరి వల్ల? పరమశివుడి వల్ల. ఆది యోగి రూపంలో, ద ఫస్ట్ యోగి రూపంలో. ఎక్కడ? కైలాస పర్వత క్షేత్రం. అందుకే మనకి ఇది రిలవెంట్. మనం అందరం అక్కడికి వెళ్తున్నాం కదా. యోగా చేసి వెళ్తే ఆ అండర్స్టాండింగ్, ఆ నోయింగ్ అండ్ ద గ్రాస్పింగ్, ఆ ఆస్వాదన వేరు. యోగా చేయకుండా వెళ్తే అది వేరు. సో ప్లీజ్ స్టే కనెక్టెడ్. డూ యోగా ఎవ్రీ సింగిల్ డే. ఓకే, నౌ ఈ పవమాన మంత్రం యొక్క ఒక్కొక్క పదానికి అర్థం చూద్దాం. అసత్ అజ్ఞానం. అసత్ చాలా చక్కగా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ లాగా రాసుకుంటా ఉన్నారు. చూడ్డానికి చాలా ముచ్చటేస్తుందండి. ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైం బుక్ పట్టుకొని పెన్ను పట్టుకొని రాస్తున్నారు కదా. అంటే ఈ ఫోన్ రావడం వల్ల వీఆర్ జస్ట్ టైపింగ్ కదా. బట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ దే ఆర్ రైటింగ్. వెరీ గుడ్ అమ్మా, ఎక్సలెంట్. మళ్ళీ స్టూడెంట్ లైఫ్ లోకి వెళ్ళిపోయారా? కాలేజ్ డేస్ గుర్తొస్తున్నాయా? School days గుర్తొస్తున్నాయి. స్కూల్ డేస్ గుర్తొస్తున్నాయా? వెరీ గుడ్ అమ్మా, వెరీ గుడ్. ఓకే ఓకే, ఫైన్. సో రాసుకుంటా ఉండండి. అసత్ అజ్ఞానము, అసత్యము, భ్రమ, ఇల్యూషన్. అసత్, unknowing, the one which we don't know. అజ్ఞానం. అసతోమా, అసత్ అండ్ మా. మా అంటే నాకు, నన్ను, నాకు, టు మీ. సత్ గమయ. సత్ సత్యము, జ్ఞానము, నిజము, వాస్తవము. సత్. గమయ. గమయ మీన్స్ గమనము, తీసుకొని పో, నన్ను నడిపించు. అసతోమా సద్గమయ అంటే అజ్ఞానం నుండి నన్ను జ్ఞానం వైపు నడిపించు, అసత్యం నుండి నన్ను సత్యం వైపు నడిపించు. ఫ్రమ్ డోంట్ నో ప్లీజ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ టు నో. ఓకే, ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ టు నో. అబద్ధం నుండి నిజం వైపు నడిపించు, అలా కూడా రాసుకోండి. వెరీ గుడ్. చూసారా ఎంత క్రియేటివ్ గా ఆలోచిస్తున్నారో. అసత్యం నుండి సత్యం వైపు, అబద్ధం నుండి నిజం వైపు, అజ్ఞానం నుండి జ్ఞానం వైపు నన్ను నడిపించుగాక, నన్ను నడిపించు. ఓకే,
నెక్స్ట్ తమ తమస్. నెక్స్ట్ లైన్ తమసోమా జ్యోతిర్గమయ. తమసోమా జ్యోతిర్గమయ. తమసోమా అని రాసుకోండి. తమస్ అండ్ మా. తమస్ అంటే అంధకారము, డార్క్నెస్, చీకటి, భయం. భయం, కొంతమంది భయపడతా ఉంటారు చిన్న చిన్న విషయాలకు, అవునా? అంధకారం, చీకటి, డార్క్నెస్. మా అంటే నన్ను, నాకు. తమస్ మా అండ్ జ్యోతిర్గమయ. జ్యోతిర్ అంటే లైట్, వెలుగు. జ్ఞానము, ప్రకాశము. ఇలా ఎన్నో అర్థాలు. గమయ నడిపించుగాక, తీసుకొని పో. తమసోమా జ్యోతిర్గమయ టేక్ మీ, బ్రింగ్ మీ లైట్, షో మీ ద లైట్, టేక్ మీ టువర్డ్స్ ద లైట్. అంధకారం నుంచి వెలుగు వైపు నన్ను నడిపించు, చీకటి నుంచి వెలుగు వైపు వైపు. నడిపించు. అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగించే వెలుగే ఎవరు? మహాదేవుడు. అజ్ఞాన అంధకారాన్ని నుంచి జ్ఞానమనే వెలుగు వైపు నడిపించేవాడే గురువు. గురు, గురు అంటే మీనింగ్ గు డార్క్నెస్, రు లైట్. The one who dispels the darkness and throw the light on us, he is Guru. అజ్ఞాన అంధకారం నుంచి జ్ఞానమనే వెలుగు వైపు నడిపించేవాడే గురువు. ఓకే, గురువు బాధ్యత ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక పెద్ద కొండపైన ఏదో ఒక గుడి ఉంది అనుకోండి, టెంపుల్ ఉంది అనుకోండి. కింద ఉన్న జనాలను గురువు చేయి పట్టుకొని దారి చూపిస్తూ, ఇలా రండి, అలా వెళ్ళకూడదు, ఇటు నుంచి రండి, అటు నుంచి రండి అనుకుంటూ హీఈస్ గైడింగ్ అండ్ హీఈస్ టేకింగ్ టు ద టాప్ ఆఫ్ ద హిల్ అండ్ హెల్పింగ్ యూ టు హ్యావ్ ఎ దర్శన్ ఇన్ ఎ టెంపుల్. అలాగే గురువు క్రింద ఉన్న అజ్ఞానంతో ఉన్న వాళ్ళను జ్ఞానం వైపు నడిపించడం, క్రింద ఉన్న వాళ్ళను పైకి తీసుకెళ్ళడం. మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు? వాళ్ళతో పాటే కిందికి వచ్చేస్తాడు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ రౌండ్, నెక్స్ట్ బ్యాచ్, నెక్స్ట్ రౌండ్ మళ్ళీ తీసుకెళ్తాడు గురువు. అండ్ కొంతమంది శిష్యులు ఉంటారు, వాళ్ళు ఏంటి, ఫస్ట్ రౌండ్లో వచ్చారు అండ్ సెకండ్ రౌండ్లో కూడా వచ్చారు. ఇంకోసారి గురువుతో ఇంకోసారి ప్రయాణిద్దాం, అవునా? సెకండ్ టైం ఆల్సో వి విల్ ట్రావెల్, థర్డ్ టైమ్ also we will travel, fourth time also we will travel. We want to be with the Guru. That is what their main intention. Always have a support, guidance of Guru. అమ్మ కూడా గురువే, నాన్న కూడా గురువే, ఇంకా వేరే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న వారు కూడా గురువే. Have a Guru in your life, then your life will be very good. Having a guru, ఒకప్పుడు మన భారతదేశంలో వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్, మేబీ 50 or 60 years back, every 50 kilometers there is a guru. Every 50 kilometers in India, at least 50 kilometers there is a guru, and people are going to him and asking and telling their problems, and that particular guru is providing the solutions. But now that culture is collapsing. Guru Shishya Parampara
తగ్గిపోతా ఉంది. గురువులకే సున్నం పెట్టే శిష్యులు తయారవుతున్నారు ఈ సమాజంలో. అంటే some people will be there, right? They just take it for granted. But how to take with gratitude. But that Guru Shishya Parampara, Guru Shishya ఆచారము తగ్గిపోతా ఉంది. అందుకే మరి భారతదేశం పతనమవుతూ ఉంది. అవునా? ఎన్ని హెల్త్ ఇష్యూస్, ఎన్ని బయట, ఎన్ని ఘోరాలు, ఎన్ని నేరాలు, ఎంత అరాచకం, ఎంత అన్యాయం మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదా. ప్రతిరోజు ఫోన్లో టీవీ ఆన్ చేస్తే చాలు. సో మరి ఎందుకు ఇవన్నీ అంటే మన సాంప్రదాయాలు, మన సంస్కృతి, మన వాళ్ళు ఫాలో అవ్వకపోవడం. మన పూర్వీకులు మనకిచ్చిన సంపద, ఆచార వ్యవహారాలు, సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు మనం పాటించకపోవడం. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. అవునా? సో అజ్ఞానం. సో you have to follow all these things, and having a guru will help you to always be happy in your life. ఏ సమస్య ఉన్నా సరే, ఎట్లాంటి సమస్య అయినా సరే, గురువుకు చెప్పుకోవడం వల్ల, గురువు ఎలాంటి వాడై ఉండాలి అంటే అజ్ఞాన అంధకారం నుంచి జ్ఞానం వైపు ప్రయాణింపజేసే వాడై ఉండాలి. మరి గురువులు కూడా కొంతమంది దొంగ గురువులు వచ్చారు కదా మరి ఈ సమాజంలో. అది కూడా ప్రాబ్లమే. ఫేక్ బాబాస్. we are seeing, right, in YouTube and outside, some people, some gurus are just fake. They are just money minded. They teach you this much and they expect you big. But guru has to be how much? Guru should not expect anything from you. He should not expect anything from you, but he should give you everything. Whatever you need, he should give. He should give. He should bless. He should shower his knowledge on you, right? So to find out, to select a guru is also will happen by the blessings of Shiva. ఆ శివుడే చూపిస్తాడు, శివుడే దిశానిర్దేశం చేస్తాడు. సో హౌ టు సెలెక్ట్ ఎ గురు మీన్స్ you have to use your common sense and you should observe, గమనించాలి, ఆ వ్యక్తితో కొద్ది కాలం ప్రయాణించాలి. then you will understand who is he, ఎలాంటి వాడు. then you stick with him and just follow his guidance. And also every guidance, every word guiding by guru, just to test for yourself, check it first. Is it good? Is it bad? Is it okay? Then only implement. Don't simply blindly follow the guru. No. You should be careful. ఎవరు ఏది చెప్పినా బ్లైండ్ గా ఫాలో అవ్వకూడదు. చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు, ఉచిత సలహాలు ఇచ్చేవారు కూడా ఉంటారు మన జీవితంలో. బట్ లిసన్ టు దెమ్. బట్ ఫాలోయింగ్, ఇంప్లిమెంటింగ్, ఇట్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఓకేనా? అందరి వినాలి, కానీ మనకు ఏది సరైంది అనిపించింది దాన్నే మనం ఫాలో అవ్వాలి. అంతేగాని చెప్పారు కదా అని చెప్పి వెంటనే ఫాలో అయిపోకూడదు. డోంట్ జస్ట్ బిలీవ్ బ్లైండ్లీ. ఓకేనండి? సరే, నెక్స్ట్ లైన్, మృత్యోర్మా అమృతంగమయ. మృత్యో మరణము, డెత్, భయము, స్కేర్. మృత్యు అంటే చాలా మందికి, అంటే ఒకప్పుడు ఎవరు భయపడేవారు కాదు, కానీ ఈ కాలంలో చాలా మంది మృత్యు అంటే చాలా చాలా భయపడిపోతారు. మృత్యు అంటే
ఎలా జరగాలి? దోస పండు తీగతో విడిపోయినట్లు అంత ఈజీగా గా జరగాలి మృత్యు అనేది. అవునా? మనం Yes. చూసాం కదా, మహామృత్యుంజయ మంత్రం మనం గా చూసాం కదా. అలా మరి ఎందుకు భయం? యోగా చేసే వాళ్ళు అస్సలు భయపడకూడదు. ఓకే. మృత్యో అంటే మరణం, భయం. మృత్యోర్మా, మా అంటే నాకు, నన్ను. అమృతం అంటే మోక్షం, నెక్టర్, ద అల్టిమేట్ లిబరేషన్, శాశ్వతత్వము, పర్మనెంట్ సొల్యూషన్, ద గ్రేట్ డెస్టినీ, ద అల్టిమేట్ డెస్టినీ, గమ్యం. ఓకే. సో అమృతం అంటే ఇన్నొచ్చాయి. గమయ అంటే నడిపించుగాక, తీసుకొని పో, నన్ను నడిపించు. నన్ను మృత్యువు అనే భయం నుండి మోక్షము అనే అమృతం వైపు నన్ను నడిపించు. మృత్యువు నుండి మోక్షం వైపు, భయం నుండి అమృతం వైపు నన్ను నడిపించు. మృత్యోర్మా అమృతం గమయ. భయం, మృత్యువు, మరణం నుండి నన్ను అమృతత్వం వైపు, మోక్షం వైపు నడిపించు. అండ్ ఔం శాంతి శాంతి శాంతి. ఔం అంటే పరమాత్మ స్వరూపం. మునికృష్ణయ్య గారు మ్యూట్ లో ఉండాలి. ఎవరి మీదో మాట్లాడుతున్నారు మీరు, ఎవరితోనో. ఓకే, సరే. ఔం పరమాత్మ స్వరూపం, ప్రణవనాదం, ఔంకారం. శాంతి శాంతి శాంతి, 3 శాంతులు వచ్చాయి. Yes. ఆధ్యాత్మిక శాంతి, భౌతిక శాంతి అండ్ దైవిక శాంతి. ఆధ్యాత్మిక, భౌతిక, దైవిక శాంతి కలగాలి. ఓకే. నౌ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైం టు చాంట్? బ్రహ్మముహూర్తం. 3:30 to 4:30. ప్రతిసారి ప్రతి మంత్రం ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఎవ్రీడే. ఎందుకు? కొందరైనా లేస్తారు అని, కొందరైనా దీన్ని ఆచరిస్తారు అని. సో ఇప్పుడు ఈ యోగా క్లాసులు నడిచేటప్పుడు 4:30కి 4 గంటలకు లేస్తున్నారు కదమ్మా. సో అలా మెయింటైన్ చేసినా సరిపోతుంది. అది మెల్లిమెల్లిగా మళ్ళీ రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్, పర్ఫెక్షన్ విల్ కమ్. సరే, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద బెనిఫిట్స్ ఇట్ విల్ గివ్? ఇట్ విల్ రిమూవ్ ద భయం, స్కేర్నెస్. కొంతమంది చాలా ప్రతిదానికి చిన్న చిన్న వాటికి కూడా భయపడుతుంటారుగా, వాళ్ళకు ఇది చాలా మేలు చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద ఓవరాల్ హెల్త్, నాలెడ్జ్, ఫోకస్ అన్ని ఇస్తుంది ఈ పవమాన మంత్రము. అండ్ ఇది ప్యూరిఫై చేస్తుంది, మనల్ని శుద్ధి చేస్తుంది. కపాలభాతి లాగా ఇది కూడా మనల్ని శుద్ధి చేస్తుంది. ఓకే, నౌ ఎవ్రీబడి విల్ చాంట్ ద ఎండింగ్ ప్రేయర్. నౌ విత్ దిస్ అవర్ క్లాస్ విల్ ఆల్సో ఎండ్. అందరూ నమస్కార ముద్రలో, స్పైన్ స్ట్రైట్, హెడ్ స్ట్రైట్, ఐస్ క్లోజ్. బ్రీతింగ్ నార్మల్. అండి, before chanting every mantra, every shloka, you need to inhale, and with the exhalation you need to chant. Okay, now let's start. Breathe in.
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ॐ शांति 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 ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ॐ शांति 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 ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ॐ शांति 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 శ్రీ గురుభ్యో నమః గురుగారు. ఓపెన్ యువర్ ఐస్. దుర్గా ప్రసాద్ గారు బాగా నాయిస్ వస్తుందండి. టక్కన మీ క్వశ్చన్ డౌట్ అడిగేసి మ్యూట్లోకి వెళ్ళిపోండి. ఓకేనా? ఓకే, అన్మ్యూట్ అండి అగైన్. ఓకే, దుర్గా ప్రసాద్ గారు, యు ఆర్ సేయింగ్ సంథింగ్. ఎనీ డౌట్ ఆర్ క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్, జస్ట్ అన్మ్యూట్ అండ్ స్పీక్ అండి. Okay, now questions. Anybody have any questions? You can ask me. If no questions, you can leave. గాయత్రి గురుగారు, గాయత్రి మంత్రం ప్రాణాయామం సహితంగా చేసే ఇది కొద్దిగా రేపు తెలియగలరా? ఏంటండి, గాయత్రి మహామంత్రము మనం ప్రతిరోజు స్టార్టింగ్ ప్రేయర్లో మనం చేయాలి. స్టార్టింగ్ ప్రేయర్ పతంజలి శ్లోకము, ప్రాణాయామం సహితంగా చేసే విధానం గురుగారు. ప్రాణాయామం సైడ్ అని అంటే ఇప్పుడు ఇందాక చేశారు కదా, మొత్తం గాయత్రి మహామంత్రంలో 24 మంది దేవతలు ఉంటారు. మనం ఆల్రెడీ అక్షరం వైపు అక్షరానికి మీనింగ్ చూసాము. టోటల్ డీటెయిల్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము. ఇది ప్రాణాయామం లాగా ఎలా చేయాలి అని అంటే జస్ట్ సింపుల్, మనం చేసాంగా ఆ రోజు అలాగే చేయాలి. ప్రాణాయామాలు భస్త్రిక, కపాలభాతి, అనులోమ విలోమ, నాడి శోధన ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత కూడా చేసుకోవచ్చు. లేదా స్టార్టింగ్ ప్రేయర్ యోగా క్లాసు మొదలు పెట్టేటప్పుడే 5 times, 11 times, 21 times అలా చేసిన తర్వాత అయినా మీరు భస్త్రికలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎలా చేయాలి ఏంటి స్థితి అంటే నార్మల్ సిట్టింగ్ పోస్చర్, నమస్కార ముద్ర, అండ్ ఇలా స్పైన్ స్ట్రైట్, హెడ్ స్ట్రైట్, ఐస్ క్లోజ్, బ్రీతింగ్ నార్మల్. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఇలా your tongue rolling, inhalation, exhalation, every breath in, breath out, everything is working. That itself is a like a pranayama sadhana, mantra sadhana. Okay nandi? Yes. Fine. Any more questions? ఓకే, చాట్లో మెసేజెస్ చూద్దాం. ఎవరో మెసేజ్ చేసినట్టున్నారు. మోహన్ ఐఫోన్ గారు, డూ వీ హ్యావ్ ద రియల్ గురూస్ ఇన్ ద రైట్ మైండ్ అండ్ గైడెన్స్? we have real gurus, but to get real gurus you need to put some efforts. You need to search, you need to find, you need to వెతకాలి. వెతికితే భగవంతుడే దొరికేస్తాడు. ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है ना? गुरु तो मिल गया ना. मेरे ख्याल से आपको ऑलरेडी गुरु मिल गया है. कौन है? महादेव शिवा. when you closed your eyes here between your eyebrows, బంగారు వర్ణంలో దీప రూపంలో వెలుగుతున్న శివలింగమే గురువు. whenever you want, just close your eyes, you will be with your guru, right? and దత్తాత్రేయుడికి 24 గురుస్ ఉన్నారు. అంటే ఏంటి? ఒక చిన్న రాయి లింగ రూపంలో గురువే, ఒక చిన్న మొలక గురువే, అండ్ మనిషి రూపంలో, ప్రాణమున్న మనిషి రూపంలో గురువు కావాలి. అయినా దొరుకుతారు. వెతకండి. ఇంకా దొరకలేదా మీకు? మీరే దొరికారు కదా సార్. No, maybe some people they may not take me as a guru, right? Maybe they will, some people are feeling that I am a guru, but maybe some people are not feeling that. No, so it is individual opinion, right? so వెతికితే దొరుకుతారు. ఓకేనండి? ఉన్నారండి, గురువులు ఉన్నారు. అండ్ మన గురు శిష్య పరంపర ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉన్నారు. కాకపోతే ఆ సంఖ్య తగ్గిపోయింది. ద నంబర్ ఒకప్పుడు లక్షల్లో ఉండేవారు, ఇప్పుడు వందల్లో ఉన్నారు. అండ్ గురువు అంటే యూట్యూబ్లోనో ఇలా నాలాగా మాట్లాడేవారు, చెప్పేవారు వారే కాదు. కొంతమంది గురువులు ఎలా ఉంటారంటే నిశ్శబ్దంగా వారి సాధన వారు చేసుకుంటూ ఉంటారు అంతే. అసలు ఒక్క మాట మాట్లాడరు వాళ్ళు. జస్ట్ దే విల్ డూ దేర్ ఓన్ ప్రాక్టీస్, బట్ దే ఆర్ ఆల్సో గురు. అలాంటి వారు చాలా మంది ఉన్నారు. అంటే యూ కెనాట్ సీ దెమ్ ఇన్ యూట్యూబ్, ఇన్ టీవీ, ఇన్ జూమ్ కాల్, in Sri Gayatri Tours and Travels, you cannot see them, but they are also guru. అలాంటి వారు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. ఓకేనండి? సో వెతకాలి. యూ నీడ్ టు సెర్చ్. బండారు మోహన్ రావు గారు చెప్పండి సార్. ఎనీ డౌట్ యు హ్యావ్? సార్ ఏం లేదు, మలాసన వేసేటప్పుడు మొదటిసారి ఒక వెరైటీ చెప్పారు, ఇప్పుడు ఒకసారి చేయరు, ఇంకో వెరైటీ చెప్పారు. ఇది వేరియేషన్ అండి. మొదటిసారి చెప్పినప్పుడు ఏంటి, పాదాలు రెండు క్లోజ్ ఉన్నాయి. అవును. ఇప్పుడు చెప్పింది ఏంటి, పాదాలు రెండు వెడల్పుగా వచ్చాయి, ఇన్ షోల్డర్ డిస్టెన్స్. కటి చక్రాసన కూడా గమనించారా? గమనించాను. ఫీట్ షోల్డర్ డిస్టెన్స్ లో చేశారు అండ్ దగ్గర పెట్టి కూడా చేశారు. సో బోత్ ఆర్ వేరియేషన్స్. సో యూ కెన్ డూ బోత్ వేస్. అలా చేయలేని వారు క్లోజ్ గా పెట్టి కూడా చేయొచ్చు. మలాసన మొదటి దానికన్నా రెండోది ఈజీగా ఉందండి. అది మీకు మేబీ సమ్ పీపుల్ మొదటిది ఈజీ. ఇట్ డిపెండ్స్ కదా, ఎవరి శరీరానికి తగ్గట్టు. అదే, అది ప్రాక్టీస్ చేస్తే అది కూడా అలవాటు అవుతుంది. బట్ దాని మీద కంపారిటివ్ గా అలవాటు అవుతుంది.
కానీ అదే. ప్రతిరోజు ఇండియన్ టాయిలెట్ వాడేవారు ఉమ్. అదృష్టవంతులు. సైంటిఫికల్లీ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ దట్ ఇండియన్ టాయిలెట్ ఈస్ ద బెస్ట్ Best. ఫర్ గట్ హెల్త్ అండ్ ఓవరాల్ హెల్త్. మరి ఇప్పుడు ఉంటది. డెవలప్మెంట్ Commode. పేరుతో Commode. మొత్తం కమోడ్స్ వచ్చాయి, వెస్ట్రన్ టాయిలెట్ వచ్చింది. వెస్ట్రన్ మనం పాశ్చాత్య సంస్కృతి పాటించామా ఇంక అంతే అధోగతి పాలు. అవునా? సో No, sound ఇండియన్ టాయిలెట్స్ దట్ ఆర్ Oh. ఆల్ చాలా అద్భుతమైన ఆసనం అది. అది మలాసనము ఒకప్పుడు మనకు అది డిఫాల్ట్ గా ఉండేది, ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎర్లీ అంతే. మార్నింగ్ ఆటోమేటిక్ గా మనం చేసేస్తాము. Correct. కానీ ఇప్పుడు ఈ కమోడ్స్ Correct. వచ్చేయడం వల్ల, వెస్టర్న్ టాయిలెట్ వల్ల మనకి మలాసన చేయాల్సిన పరిస్థితి ఇప్పుడు మళ్ళీ. అది కరెక్ట్ అండి. సో ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. పార్వతమ్మ రేజ్ ఇట్ ద హ్యాండ్. అమ్మా చెప్పండి అమ్మా. ఈ సయాటిక్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు అది వెస్టర్న్ చేద్దని అంటున్నారు. అది ఇండియన్ టాయిలెట్ మనం ఇందాక మలాసన చేసాం కదమ్మా, చూసారా? చేసినప్పుడు మలాసన అనేది చూసారా? అది చూశాను. అది అది ఏంటంటే ఓవరాల్ హెల్త్, మొత్తం మన శరీర ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదన్నమాట. దాంట్లో వెన్నెముక బాటమ్ ఆఫ్ ద స్పైన్ నుండి టాప్ ఆఫ్ ద స్పైన్ వరకు చాలా స్ట్రెచ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ అవర్ ఓవరాల్ హెల్త్. అండ్ అన్ని సమస్యలు ఉన్నవారు కూడా అది చెయ్యాలి, కంపల్సరీ చెయ్యండి, చాలా మంచిది. అండ్ ముఖ్యంగా కైలాస పర్వత పరిక్రమ చేసేటప్పుడు 3 రోజులు చేసేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో మలాసనంలో కూర్చోండి. అది మీకు చాలా రీఛార్జ్ చేస్తుంది మీ సిస్టమ్ని. ఓకే. నడుము నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. మీరు నడిచి వెళ్ళినా సరే, గుర్రంపై కూర్చొని హాయిగా మహారాజులాగా మహారాణిలాగా అలా వెళ్ళినా సరే, ఎలా వెళ్ళినా సరే, ఖచ్చితంగా మధ్య మధ్యలో గుర్రం వాళ్ళు కూడా ఆపేస్తారు. సో అప్పుడైనా సరే మలాసన చేయండి. ఓకేనమ్మా? ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ యువర్ హెల్త్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ సయాటికా ప్రాబ్లంకు నేను ఆల్రెడీ చెప్పానమ్మా, వస్తుంది ముందు వస్తుంది. అది సయాటికా ప్రాబ్లంకు మర్కటాసన అనేది మనం వెళ్ళకిలా పడుకొని చేసే ఆసనము. అది నేను మీకు చేసి మీతో చేయిస్తాను, అందరితో చేయిస్తాను. డోంట్ వరీ. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు మనం స్టాండింగ్ యోగాసనాలు కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ సిట్టింగ్ యోగాసనాలలోకి వెళ్తాం. అయితే రేపు మీరు స్టాండింగ్ యోగాసనాలు మరి సరిగ్గా చేస్తున్నారా లేదా ఒక్కొక్కరిని గమనిస్తూ కరెక్ట్ చేయాలి కదా, మరి చేయాలి. అది రేపటి కార్యక్రమం. థ్యాంక్ యూ. ఓకేనండి? ఎండింగ్ ప్రేయర్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి యూ కెన్ లీవ్ అండి. ఓకే. ఇంకెవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే 1 more minute. నా వాట్సాప్ నంబర్కి కూడా మీరు మెసేజ్ చేయొచ్చు మీ క్వశ్చన్స్ని. అయ్యయ్యో క్లాస్ అయిపోయింది, నా క్వశ్చన్ అలాగే ఉండిపోయింది అని ఆ క్వశ్చన్ని అలాగే మోయకండి. డోంట్ క్యారీ ద క్వశ్చన్. బరువు ఎక్కిపోతారు. బరువు ఎక్కకూడదు కదా. సార్ మంత్రాలన్నీ అయిపోయావా? మాకు చాట్ లో ఏమైనా ఇస్తారా? ఇది మంత్రాలు ఇంకా ఉన్నాయండి. ఉన్నాయి. ఓకే. ఉన్నాయి. ఓకే, అలాగే. డోంట్ వరీ. మీకు ఎట్లాగో పుస్తకమే తయారవుతుంది కదండి. అదే అందుకనే. డోంట్ వరీ, అవి ఇట్ విల్ కమ్. బట్ మంత్రాలు ఇంకా ఉన్నాయి, అవి వస్తుంది. యూ విల్ గెట్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నమస్తే. అందులో యోగాసనాలకు సంబంధించి కూడా పీడిఎఫ్ దాంట్లో పెడతారా? యోగాసనాలకు సంబంధించి వసుంధర గారు అని ఆవిడ తన మనవళ్ళ కోసం, తన పిల్లల కోసం తను డే 1 నుండి ప్రతిరోజు జాయిన్ అయ్యి ఆవిడ ఒక పుస్తకం రచించారు. ఆ పుస్తకం అనేది నేను మీకు ఎవరైతే ఈ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో జాయిన్ అయ్యారో వారందరికి కూడా నేను ఆ బుక్ ఇస్తాను. నేను మీకు ఆ బుక్ అనేది మీకు 108
108th డే మొత్తం మీకు ఈ కోర్సు కంప్లీట్ అయిపోయాక నేను ఇస్తాను. అది మీకు లైఫ్ లాంగ్ ఉపయోగపడుతుంది. ఆ పుస్తకం చాలా బాగుంది పుస్తకము. అండ్ ఆవిడ మాకెవరికి తెలీదు, మనం ఇలాగే డే 1 నుంచి వెళ్తూనే ఉన్నామా. ఆవిడ ఏం చేశారంటే నిజంగా గ్రేట్ కంట్రిబ్యూషన్ షీ డన్. ఆవిడ ఏం చేశారంటే రాసుకుంటూ ఉన్నారు. చివరి రోజు నాకు ఒక 5-6 రోజుల ముందు నాకు చెప్పారనమాట, సార్ ఇలా నేను నా పిల్లల కోసం, మనవరాళ్ళ కోసం, ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కోసం, నా కోసం అంటే ఓన్లీ ఫర్ మై ఫ్యామిలీ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ దట్ బుక్ అని. అయితే నేను చెప్పాను, అమ్మా మరి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ మీ కుటుంబమే, వీఆర్ ఆల్ వన్ ఫ్యామిలీ అని అంటే ఇంకా ఆవిడ మనందరికి కూడా ఇచ్చారు. మీ అందరికి కూడా ఆవిడ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ అది నేను మీకు ఎవరైతే ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నారో కంటిన్యూ దట్ అండ్ రైట్ టైంలో నేను అది మీకు ఇస్తాను. డోంట్ వరీ. ఓకేనండి. మదన్ మోహన్ గారు, సూదం మదన్ మోహన్ గారు. ఓకే ఓకే. ఇంకా సరస్వతమ్మ ఏం చెప్పండి అమ్మా. బ్రీతింగ్ హోల్డ్ చేయాలా ఈ ఆసనంలో ఎక్కడైనా? ఇదేంటంటే ఎప్పుడైనా ఆసనంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత నార్మల్ బ్రీతింగ్. ఇప్పుడు వృక్షాసన ఉంది, చేతులు 2 పైకి ఎత్తేసి మనం కంప్లీట్గా పైకి అన్నప్పుడు చేతులు పైకి వచ్చేటప్పుడు ఇన్హలేషన్, అండ్ కంప్లీట్గా పైకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ తర్వాత బ్రీతింగ్ బ్రీత్ అవుట్ నార్మల్. తాడాసన కూడా అంతే, మలాసన కూడా అంతే. ఎవ్రీ సింగిల్ పోస్చర్, ఎవ్రీ సింగిల్ ఆసన చేసేటప్పుడే బ్రీతింగ్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. హస్త ఉత్థానాసన, ఇన్హేల్ బెండ్ బ్యాక్, ఎక్సేల్ బెండ్ డౌన్. అండ్ if you want to stay in the asana for long time, 30 seconds, 2 minutes, you can stay, but breathing breathe out normal ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే 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 ఓకేనండి లాయర్ గారు, సరస్వతమ్మ. యా ఓకే. ఇంకా ఓకే సరే అండి. ఇంకా ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ వచ్చినా కూడా మధ్యలో, ఇప్పుడు వంట చేసేటప్పుడు ఏదైనా క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఏదైనా మీరు ఊరికే టీవీ చూస్తున్నప్పుడు సడన్ గా ఏదో క్వశ్చన్ వచ్చింది, డోంట్ క్యారీ ద లోడ్ ఆఫ్ ఎ క్వశ్చన్, జస్ట్ త్రో ద క్వశ్చన్ ఎట్ మీ. ఆ క్వశ్చన్ ని నాపై విసిరేయండి. ఓకేనండి. సరే, నమస్కారం. ఓం శివాయ గురువే నమః. Om Shivaya Gurave Namaha. Let's wind up the class for today.